परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित ही संध्या अधिवेशन समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। आज संध्यार आलोचनार विषय वस्तु अहंकार मुक्ति, रिलीज फ्रॉम इगो। तेणु यही एक संध्या अधिवेशन रे एक सुंदर टॉपिक भीतर को आम प्रवेश करिबा। ये टॉपिक पाखक जीवा पूर्व आम पाखे दुईटा धारा थाए। प्रथम धाराटा हूँ कौन, डिजोल्यूशन ऑफ इगो। सेकेंडटा हूँ आपण पाखे रिलीज फ्रॉम इगो। दुईटा जाक एका भली लगुले आपण को अलग अलग। डिजोल्यूशन ऑफ इगो माने अहंकार चूर्णीभूत हो, रिलीज फ्रॉम इगो माने अहंकार मुक्ति केमिति पाइबा। तेणु तो दुईटा जाक एका भलिया प्रतीयमान होउथिले मध्य दुईटा जाकर भिन्न भिन्न दिग को अंगुठी निर्देश करे। आमे आलोचना करिबा आज अंतत आमे जहा आलोचना करिबा तादर आमे देखिबा इगोटा कोन, इगोर दुई पट साइड को आमे देखिबा आरंभ करिबा। तार परवर्ती अवस्था रे अल्प समय पर आमे देखिबा डिजोल्यूशन रो कारबार कोन। तार परवर्ती अवस्था रे समय हमकु जेमिति परमिट करिबा आमे सेमिति देखिबा को जिबा रिलीज फ्रॉम इगो, अहंकार मुक्ति केमिति मिलिबो, सेतिरे कोन करिबा को पड़िबो। तेणु यही भली धारा रे हमकु आज अतिक्रम करिबा को जिबा को पड़िबो। गोटे कथारु आरंभ करिबा। यही भली गोटे अहंकार शब्द जतबेले आपण मानकर कर्ण गहुर को आसीबा आरंभ करूची, जतबेले आपण अहंकार रो कान रे जतबेले आपण पडुची, एटा जे आज नुआ पडुची ता नुहे, अनेक पूर्वरु आपण पाखे पड़ीची। जतबेले आपण माने सुनिथिबे श्रीकृष्ण जतबेले जाइथिबे गोटे संधि प्रस्ताव नै करी 5 खंड गाँ देइतियो, ये युद्ध महाभारत युद्ध हबार आ कोनोसी आवश्यकता ना। सेतबेले महामानी दुर्योधन सेपटे थिबे, अहंकार उग्र वृत्ति। सेतबेले कहिथिबे बिना युद्ध देवी नाही सूच्यग्र मेदिनी। चिंता करी देखंतु आपणकु आमकु दुनिया को कहानी को जुग जुग को से गोटी जगह देखौची जे महामानी दुर्योधन अहंकार वशवर्ती होइचंती, अहं भितर पशिचंती। यही अहंकार व्यतीत बोधुए आमको विशेष किसी अहंकार देखा जाए नहीं। किंतु श्री अरविंद कहती 10,000 रूप से अहंकार आम पाक आसूची, 10,000 फॉर्म्स। किंतु आमे अति बेसी रे खोजी 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 कर 3 प्रकार अहंकार को खोजु, देखु एवं पाइबा को चेष्टा करू, जहाँ को कहती गोटे सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो दुर्योधन जो इगो कथा कहली, बिना युद्ध देवी नाही सूच्यग्र मदिनी, यह हूँ राजसिक अहंकार अंतर्भुक्त। ठीक तार अपोजिट देखा जाए जोटा कि आपण माने कहती कौन ना तामसिक अहंकार। केमितिका, मु दिनहीन, मु दरिद्र, मो द्वारा किसी हम ना, मु जीवन रे मोर जीवनटा वृथा, यही भाया किसी किसी किंभीर कांदना कांदुथिबा किसी लोकंकर सहित आपण माने परिचित थिबे। हुए तो आम जीवन में भी एमती किसी आसुथिबो, जहाँ को कहती तामसिक अहंकार। जना पड़े नहीं चले। आउ गोटे प्रकार अहंकार जोटा कि होची सबुठारु मोस्ट डेंजरस अहंकार, जहाँ कि आम भीतर जमिति घर करी रही आम ताकू जानी पारुना, जहाँ को कहती सात्विक अहंकार। केमितिका, मन करंतु मु भाषण दवाई जाऊँगी, एकुटिया बसबी, कार रे बसबी, यही पोशाक पिंधिबी, क्या पाखे बसबी नहीं, क्या साथ मु हेबी। एमती अहंकार जोटा कि कौन कर देखा जाए ना, जना जाए ना, सबुठारु होची कौन, जहाँ को कहती सबुठारु डेंजरस अहंकार। यही भली 3टी प्रकार अहंकार को आमे किछि परिमाण रे जानिछु, किंतु श्री अरविंद कहते 10,000 रूप से अहंकार आसु। तेणु कहवा बाहुल्य हुए तो आम ठीक हो बा आपण मानक पई ठीक हो बा भूल हो, कहवा दरकार बा कहवा बुझिबा दरकार जे आमे समस्ते कोनोसी ना कोनोसी प्रकार रे केबे ना केबे केउठी ना केउठी अहंकार से पंजुरी भितर आमे आबद्ध हुए तो जानी पारुनो किंबा बुझी पारुनो। एनीवे पाठगृह को आसी पहुंचवा। बर्तमान आम कहले अहंकार अंतत बेसिक कनसेप्ट आपण भितर गोटे आसी समस्त भितर अहंकार अच्छी, 10,000 प्रकार अहंकार अच्छी। मेनली आम कौन कहते 3 प्रकार अहंकार उपर आम आलोकपात करुँच, 3 प्रकार अहंकार को देखुं। किंतु आम तार आगो को जीवा जे अहंकार प्रकृत श्री अरविंद आपन को केमिति बुझाउछंती, कौन करछंती आपको कहवाक पड़ो। अहंकार आवश्यकता अच्छी कि नहीं आरि भितर जानिबा दरकार। जो पचारे ये जो जिनस
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇ ଅହଙ୍କାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିବା ପଡ଼ିବ କେବେ ଅହଙ୍କାରଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅହଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା 5ଟି ଜିନିଷ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ହେଲ୍ପର ହେଇକରି ଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ବାଧକ ହେଇକରି ତିଆରି କରନ୍ତି ଯୋଉ 5ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଧକ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି ଇଗୋ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର ଇଗୋ ଇଜ ଦ ବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଇଗୋଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାକାରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା କ'ଣ ହଉଛି ନା ବନ୍ଧକ ହେଇକରି ଠିଆ ହଉଛି ବନ୍ଧକ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ବାର ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେମିତି ଇଗୋ ସେଇଭଳିଆ 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି 5ଟି ଜିନିଷ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ ବାର ହେଇକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କ'ଣ ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରର ସୀମିତତାକୁ କେମିତି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ଯୋଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଡିଜଲ୍ଭ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ତାଥିରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ 2-3ଟା ଲେଖାଏଁ ଲାଇନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏନିୱେ ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ବା ତାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ରହିଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର perverse reflection of the psychic or जीवात्मा ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନାକ ଟେକି ଦେଲେ ଜିନିଷ କିଛି ହବ କାହିଁକିନା ସବୁ ଯୋଗର ଲାଭ କ୍ଷତି ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ଯୋଗରେ ଏମିତି ଏକ ଯୋଗ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କିଛି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ନଷ୍ଟ କରୁନା ସବୁ ଯାକ ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ତାହେଲେ କେମିତିକା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଥିଲା କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାସା ଆମେରିକାର ହେଉଛି କ'ଣ ୟୁଏସ୍ର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାରତର ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ତେଣୁ ଦିନେ ନାସା ବାଲା ଆସିକରି ଇସ୍ରୋ ବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିନେ ଇସ୍ରୋର ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କର ଅଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତବତୀ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବା ନା ବେଶୀ ଯିବା ନା ଏନିୱେ ଇସ୍ରୋ ଆଉ ନାସାର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନାସାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ତମେ ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଉଛ ଆମେ ବି ପଠାଉଛୁ ତମେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା ଭିତରେ ପଠାଇ ଦେଉଛ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ହସିଲେ ଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଡଲାରର କନଭର୍ସନ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ ଯାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଫୁଟ ବାଇ 2 ଫୁଟର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ସପୋଜ ସେଟା ଜର୍ମାନୀରୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେଇ ଜର୍ମାନୀରୁ କିଣିବେ ଆମେ ବି ସେଇ ଜର୍ମାନୀରୁ କିଣିବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 2 ଫୁଟ ବାଇ 2 ଫୁଟର ସେ କେବେ ଦବ ନାହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦବ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ୟୁରୋ ଡଲାର କନଭର୍ସନ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 2 ବାଇ 2 4 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁନା କ'ଣ କରୁ ତାର ରିୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁନଃ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମେ ରିୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖରାପ ବୋଲିକିରି ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନା କି ଜାଣୁନା କେବଳ ଆମକୁ ଖରାପ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏତ ମନକୁ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ ମନର ଆଗରୁ କହିଥିବି କୋଉଠି 100 ପାଖରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିବୁ ମନର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫର୍ମାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେଇ ମନକୁ ନେଇ ଆସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳେ ଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହାତୀକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 4ଟି ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ହାତୀକୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାର ଭୁଲ ଚେତନାରେ ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁଛୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଯେମିତି କହୁଛି ଏ 4ଟା ଯାକ ଅନ୍ଧ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଟା ତଳକୁ ଥିବା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିରୋଳା ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁନା ଜାଣିପାରୁନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲିକରି ଭାବିକରି ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତାପରେ ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ବସାଇବେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଇଆ ନା କ'ଣ
ଇଗୋଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ ନା ମୁହଁ ମୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଗୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର। ଯୋଉ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଗୋଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଇଗୋଟା କିଏ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କଣ ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସାଇକିକ ଅର ଜୀବାତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଜୀବାତ୍ମାର ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ତାରକ ମେହତାକା ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, କନକ୍ଲୁଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଗୋ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର ଇଗୋ ଇଜ ଦ ପାୱାର। ତାହେଲେ ଇଗୋର କାମ କଣ ହେଲା ନା ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଘର କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କରିଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଘର କରିକି ବସିଥିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଘର କଲା ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ଛାତ ତଳେ ପକେଇଥିବେ ନା ହଁ ଛାତଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାନ୍ତି ନା ଫଲ୍ସ ଛାତ ଗୁଡା ପକାନ୍ତି ନା ଫଲ୍ସ ଛାତ ଗୁଡା ପକାନ୍ତି। ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକାନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଛାତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଫଲ୍ସ ଛାତ ନହେଲେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ କରେ ନା ଫଲ୍ସ ଛାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ଡିଜଲ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ବୋଲିକି ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫଲ୍ସ ଛାତ କହିବ ମୁଁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନଥିଲେ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପଡି ପାରିନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ସେତୁକୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଥା, ସେଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡେଜ ଅଛି ସେ ଥା, କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, 7 ଦିନ ହଉ 21 ଦିନ ହଉ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଫଲ୍ସ ଛାତ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ଫଲ୍ସ ଛାତର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ ଛାତ ପଡି ଯାଇକି ଶୁଷ୍କ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଫଲ୍ସ ଛାତକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋଟା ନଥାନ୍ତା ଅରିଜିନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ଆପଣ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଡିଭିନିଟି ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଇନିସିଆଲି ଫଲ୍ସ ଛାତର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଯେମିତି ଛାତ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଇଗୋର ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯେମିତି କହୁଛି ଫଲ୍ସ ଛାତଟା କହୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଗୋ କହୁଛି ମୁଁ ହଟିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ସେଇ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜିବେ, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ରିଲିଜ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା, ସେ ସବୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ରହିବା ଦରକାର, କହିଲେ ନାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, କେମିତି ନା ଫଲ୍ସ ଛାତଟାକୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି କଣ କହୁଛି ରହିବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟ କରୁଛି। କଣ କହିଲେ ସ୍ଲେ ଦ ଇଗୋ, ସ୍ଲେ ମାନେ କାଟିଦିଅ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ଇଗୋ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଇଗୋଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ଲେ କରିଦେବି, ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଇଗୋଟା କଟିଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଇଗୋଟା ରହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଗୋଟା ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ନାଚୁରାଲି ତାର ପଟଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରେ ସମ୍ରାଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ରାଜକୁମାର, ମୋ ଝିଅ ହଉଛି ରାଜକୁମାରୀ, ସରିଗଲା କାମ, ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁନିଆ, ବିରାଟ ମାନେ କଣ କରିବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହବ, ମୂର୍ତ୍ତ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗୋଟା ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛି ମତେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଗୋଟା ଆଣିକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଗୋଟା ହଟିଯିବ, କଟିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଏଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ସ୍ଲେ ଦ ଇଗୋ, ଇଗୋଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ମାନେ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଟିଦିଅ। କଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା କାଟି ଦେଇକିରି କଣ ଘରେ ବସିବି? କହିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଘରେ ବସିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲଘୁଚାପ ଦେଖନ୍ତି, ଲଘୁଚାପ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାର ପବନଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ସିଏ କଣ କଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ନାଚୁରାଲି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କଣ ହବ ନା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଯିବ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଚାରିଆଡୁ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସବୁ ଥିବେ ସିଏ କଣ କରିବେ ମାଡି ଆସିବେ, ଏତେ ଜୋର ମାଡି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଜୋର ମାଡି ଆସିବା ଦରକାର ହେବେ ତା ଭିତରେ ପିଟା ପିଟି ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ତାପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ କଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁଚାପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଗୋଟା ତ ଅଛି, ମୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ମୋତେ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲେ ଦୋ ଇଗୋ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଥିବ ସେତିକି ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ମାଡି ଆସିବ, ତାହେଲେ ହଁ ମାଡି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ କରିଲ, ଲର୍ନ ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଭାଷ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଇଗୋଟାକୁ ମାନେ ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବ? ଲର୍ନ ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍, ଦେଖିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ। କେମିତି କରିବ? ଭାଷ୍ଟଲି ବିଶାଳ ଭାବରେ, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱଗତ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲେ ହେଇଯିବ ଇଗୋ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଆସିବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଆସିବ। ଯଦି ତାକୁ ସ୍ଲେ ନ କରିଥିବେ କଣ ହବ ନା ତା ଅପୋଜିଟଟା ଆସିଥିବ, ଲିମିଟେସନ ଆସିଥିବ, ଇନର୍ସିଆ ଆସିଥିବ, ସ୍ମଲନେସ୍ ଆସିଥିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଆସିଥିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଆସିଥିବ, ସୀମିତତା ଆସିଥିବ, ଏଇ ଗାଳି ଭିତରେ ରହୁছে। ତେଣୁ ଇଗୋର ଧର୍ମ ହଉଛି ଏଇଆ, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପୁରା ବିଶାଳ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବା ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ, ତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ତାରା, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇକରି କହୁଥିଲି ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯାକ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଇଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାଟିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାଷ୍ଟଲି ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲି। ଭାଷ୍ଟଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲି ହେଉଛି କଣ ନା ଇଗୋଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ। ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ ହେଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଦେଖିବ ତାପରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହବ କଣ? କେହି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କେହି ଜଣେ ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଏକା ନାବର ଯାତ୍ରୀ, ଏକା ନାବର ଯାତ୍ରୀ, କିଏ ଆଗରେ ଯାଇଛି, କିଏ ପଛରେ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏଭଳି କହିବି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଗୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟ୍ସ, ବାଇ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟ୍ସ, ଗୋଟେ ସୀମାରେଖାକୁ ନେଇକରି ଇଗୋଟା କଣ କରିଛି ରହିଛି। ଆଉ କଣ କରିବ? ପେରିସେସ୍ ବାଇ ଦ ଲସ୍ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟ୍ସ। ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ, ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକ, ଆରେ ତୁ ଏ ଘରର ମାଲିକ ବୋଲି କିଏ ମନା କଲା? ତୁ ମାଲିକ ଯେ, ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା କିଣିଛି, ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦେଇଛି, ଘେରେଇ ଦେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଭିତର କୋଠା କରିକି ମୁଁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମାଲିକ। ଆରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା କଥାକୁ ଜଣେ ବୁଝେଇଦବ, ଏ ପୃଥିବୀଟା କଣ 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ନା? ତୁ ହଉଛି ଏକୁଳିଆ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ନା? ତୁ ଯୋଉ ଦୋତାଲା କୋଠା କହୁଛୁ, ଆଉ ତାଠୁ କଣ କୋଠା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି? ସେତିକିବେଳେ ସେ ଲୋକ ଭାବିବ ପୁରା, ଆରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ନା? ହଁ, କାହିଁକି ସେ ରହିଛି ନା? ସିଏ ଭାବୁଛି ତାର ଯୋଉ ଲିମିଟ୍ସ, ୱିଦିନ୍ ଲିମିଟ୍ସ, ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଏଠିକାର ସିଂହ, ତେଣୁ ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ହଉଛି ଆର ମାଲିକ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଇଗୋଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସୀମା ଭିତରେ, ଆଉ ଇଏ ପଳେଇବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୀମାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ପଳେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପକୁ ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଲେ ଇଗୋ, ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଇଗୋ କଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କେମିତି କଣ ଆସି ତାର ଡେଫିନେସନ କଣ ସାଙ୍ଗ କରିଛି, ସେ କେମିତି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ସେ ଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଜାଣିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାର ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କରିବା ନା ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଗୋ, ଇଗୋଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ, କାଟି ଦିଅ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କରିବା କେମିତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ୟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ସେ ଇଗୋ ନଥିଲେ, ଇଗୋଟା ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଆସି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର, କହିଲେ କୋଉଠି କିଛି ପାଉନି, କଣ କରିବେ? ଜଣେ ଋଷି କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ ନା କଣ ନା? ତୋର ସବୁଠାରୁ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍, ତୋର ଯୋଉଟା ଅଛି ତୁ ନେଇଯା, ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେବୁ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ସିଏ ଗଲା, ତାର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ହଉଛି କଣ? ରାଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେସିୟସ୍ ହଉଛି ତା ରାଜ୍ୟଟା, ପକେଇଦେଲା ନେଇକିରି, କହିଦେଲା ମାନେ ପକେଇଦେଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପକେଇଲା କଣ? କହିଲା ମୁଁ ଅଫର କରିଦେଲି, ସରିଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ନା ପୁଣି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦବୁ, ତୋ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଠୁ ସେ ସେଠୁ ଖୋଜିଲା ମୋର ଟଙ୍କା, ସମ୍ପଦ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାନେ ଯୋଉ ଘୋଡାଶାଳା, ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ପଇସା, ସୁନା ରୂପା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲା, ତଥାପି ହେଲା ନା। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଥିଲି ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା, ତୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେସିୟସକୁ ନେଇକି ପକେଇବି। ସେଠୁ ପକେଇଲା କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଯୋଉ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଜୋତା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇଦେଲି। ଶେଷକୁ ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷକୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନା କଣ କରୁନୁ? ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୁଚିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ପୋଷାକ ନାହିଁ, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଗୁଡେଇକିରି ଯାଇକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷବେଳେ ନହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଏତେ ଜିନିଷ ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଯୋଉଟା ପକେଇବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନୁ ନା? କୋଉଟା ପକେଇବି ନା? ଅହଙ୍କାରଟା ପକେଇ ଦିଅ, ତୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ।
कहले ताहा करिबी नहीं कहीं इगोटा जदि मु पकईदेवी ताहले मु जीवन में कौन एमती बर सबू जाक दे सारे नष्ट हो सारे ध्वंस हो सारे चलो किंतु मुझे इगो जाक पकईदेवी मोर परवर्ती अवस्था जो जेनेरेशन से कहना जे ये गोटे राजा था ये करता से तेणु इगो को मुझे दवाई चाहूनी ना पाइबू ना से श्री अरविंद आपको कहले जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूँ तो मंदिरटा शुद्ध रख मंदिरटा तो शुद्ध रखा चाहूनी भगवान को पाइबी दैट टू केमी ना लाइवली हवा हम ना तेणु जो डिजोल्यूशन कथा आम पढ़ा से कहते नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी तुम जो इंडिविजुअलिटी अच्छी नष्ट कर ध्वंस करने कथा किए कहूना ताले कौन करने को बुझे रिमूवाल ऑफ योर फॉल्स सेपरेट सेल्फ फॉल्स आउ सेपरेट सेल्फ जो निजे निजको विच्युत करी डिरेल करी अलगा हेकरी सेपरेट हेकरी सेपरेट पर्सनालिटी तैयारी करिछो कौन करबा जोटा कि फॉल्स ताकू कौन कर ना रिमूव कर दियो तुमको किए कहूना तुम इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर दियो बोली तापर कहते इगोटा जोटा कही सारे इनिशियल आइडेंटिटी अहंकार दरकार थिला गोटे समय थिला गोटे समस्त यहाँ सत्य किसी असुविधा ना समस्त सत्य थिला मन करतु जड़े लोक को कहवा आ बसिक आम स्कूल बस पाठचक्र अध्ययन करूँ सी जब मन करतु गोटे बड़ रिटायर्ड मानने टॉप ए क्लास 1 ऑफिसर थी सी केवे आसो केवे आसो ना ताकू कहवा आ तो प्रेसिडेंट करदेबू 3 वर्ष तो पलि आस सागे पलि आस संगे संगे पलि आसपर से रहू 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 जब रहीगला जब डिजल्व होगा कि रहीगला से रही आसो ना किंतु तार परवर्ती अवस्था अनेक लोक परिवर्तन होकर पाठचक्र करके रही किसी प्रोब्लेम ना अनेक लोक जो 3 वर्ष सरीगला चली जाए कारण इगोटा से जो इगो को धरिक बस छाड़ी जो मैंने इगो को छाड़देले सी गोटे नॉर्मल कर्मी भाव में रहीगले एमती आप जीवन में देखिथे ठीक से भाया ठीक से भाया ये कहते कौन ना इनिशियल आइडेंटिटी तैयारी करने इगो अच्छी कारण मुझे एडे बड़ ऑफिसरटा मत जो गोटे ये जी मुझे रही मुझे एडे बड़ वक्ताटा मत जा तले बसिक बस मुझे शुणी कि इनिशियली यही जिनस थाए किंतु परवर्ती अवस्था कौन हो कंट्राक्ट जी आपको संकुचित कर दिए किंतु परवर्ती अवस्था कहते कौन सेटा आपण आगे गोटे ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल है जदि से एटीट्यूड नहीं रही ऑब्स्टैकल रही जो दिन रिजोल्यूशन करेंगे नुआ प्रेसिडेंट हम छाड़ी पड़े ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल रही स्पिरिचुअल ग्रोथ इनर पीस डिवाइन रियलाइजेशन ये जिनस हूँ तेणु तार डिजल्व हवा दरकार डिजल्व माने मिसीज भांगीज माने नुह मुक्ति पाइबा कथा तार परवर्ती अवस्था तार डिजल्व हबार विभिन्न मेथड अच्छी केमी कौन आसिक पहुंचो लिमिटेशन कौटू आसी जंत्र केमी कौन हम मास्टर न होकर जंत्र हम भाइटाल को फपाड़ा पड़ो डिजल्यूशन केमी कौन आसो ना मेंटाल एफर्टर ऊपर को जावा दरकार ओपनिंग रहा दरकार समर्पण रहा दरकार ह्यूमिलिटी रहा दरकार विभिन्न प्रकार तार मेथड अच्छी जोटा कि डिजल्व कर डिजल्व माने भांगीदेव ये जोटा बंधनटा अच्छे भांगीदेव केमी आमे जो आलोचना आज रखी सी हूँ कौन रिलीज फ्रम इगो तार नेक्स्ट स्टेप तार परवर्ती अवस्था को आम आसवा तेणु कहले कौन ये जो बर्तमान आपंकर किसी धारणा है गोटे डिजल्व करदेव जमी सी जमी रही लिमिट भितर रहीकि आपको हरकत करुच्ची हैरान करुच्ची जो भांगीदेव डिजल्व करदेव तार आउ किसी नथिबो तार प्रस्ताव नथिबो से सब रहीगला तेणु डिजल्व करा दरकार आज कहते डिजल्व होगले मुझे आगू जी किसी मान्य अच्छी भावुना डिजल्व जब होगले तथापि मुझे आगू जी मुक्ति हम तार किसी मान्य अच्छी कौन करा मुक्ति कौन करा पड़ो से कहते कौन शिफ्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइड विथ योर कौन होती सेपरेट लिमिटेड सेल्फ सराउंडिंग एंटायर सेठ कौन करेंगे या आधर शिफ्ट कर शिफ्ट माने गोटे जगह आउ गोटे जगह उठी छाड़ी देखे चलते आगू जी तेणु शिफ्ट करवा कौन गोटे शिफ्ट करवा कथा कहुच्छी गोटे जगार आउ गोटे जगह को जी ये जो रिलीज कथा कहुच्छी से जो शिफ्टा विभिन्न प्रकार होता है कौन है मुझे गाँव में रोली आउ गोटे जगह गाँव रहीगली नेसेसाली से भल गाँ हो खराब गाँ हो मुझे किंतु मुझे गोटे गाँव मन करूँ शिफ्ट करी कौटी ना सहर को चलीगली मत लगुच मुझे इलेवेट होगली सहर मुझे कौन कली ना जो ऊर्धू चंद्रमंडल को आसीगली मुझे आउ टे इलेवेट होगली तेणु बर्तमान कहते शिफ्ट माने गोटे स्तर गोटे स्तर गोटे जगार आउ गोटे स्तर को जी से कहते कौन कहते जो जो शिफ्ट करेंगे कौटे आइडेंटिफाइंग योर सेपरेट लिमिटेड सेल्फ जो अहंकार मुझे आपको कहली जे कि आपको सेपरेट आपको माने समस्त आमको से कौन सेपरेट कर रखी लिमिटेड करके रखी देहरु बाहरी जी सेपरेट हे ना लिमिटेड रे ना कौन करेंगे ना शिफ्ट करेंगे कौटी के शिफ्ट करेंगे ऊपर को जीवा आरंभ करेंगे कौटी करेंगे ना ऊपर को जीवाई ऊपर को जीवाई कौन हम इगो रही
अच्छा इगो रहिबो नै माने कोन हेइथिबो ना नेचुरली आपण कोन करथिबे ना क्लीन हेइ जाइथिबे सफा हेइ जाइथिबे माने मुक्त हेइ जाइथिबे जो जमन कीप द टेम्पल क्लीन बोली के जो कहले सेटा हेइ जाइथिबो तेनु ताहले मु ताहले कोन करिवि ना सरेंडरिंग टू द डिवाइन भगवान के पाखरे समर्पित हेइ जिवि जदि न देबी ताले याडू सेडू शक्ति पसी आसीबे एमिति बरं तो इगो रहिछि जहा जेमिति करूछि जदि मु भगवान को न देई पारिली जदि मोर शिफ्ट आइडेंटिटीटा शिफ्ट करि न देई पारिली ताहले कोन हेबो खाली जो शून्य स्थान रहिबो ताको पूर्ण करिया पे अनेक भग्न शक्ति गुड़ाक सब जाक आसे मारी आसवे तेणु मुझे कौन करी भगवान को देदेवी सेकेंड जिन हूँ कौन ये जो डिजोल्यूशन निहाती दरकार जदि डिजल्व न हम ताहले आप तो कहे मुझे यार तो रही तू तो मुतरी मु तो मुतरी हेस कहीं कहवा तेणु नाचुराली मुझे तो रही जाइए तू तो रही जाइए कहीं तो छाड़ी जीवार अच्छे ये जो डिजोल्यूशन कथा कहूँ तार आवश्यक अच्छी कहीं टू ओपन योरसेल्फ टू द यूनिवर्सल कन्सियसनेस जदि डिजल्व न हुए मोर तो आखि तो मु तो चश्मा पिंधिक बसी मत धला जिन देखा चिंता करते आखिटा मत कौन कर मुझे खाली आखिरे जदि मु थी नॉर्मल विजन रे जदि थी ताहले मते धलाटा धला देखा कलाटा कला देखा नीलाटा नीला देखा किंतु जो मु गोटे नालिया चश्मा पिंधि मते कौन देखा धलाटा कौन देखा नालिया देखा कला देखा कौन एमती अनेक समय रे थाए आपणकर सो कल्ड डेफिनेशन टा फॉल्स बोली प्रूव होता है केमितिका समय केमिति कौन प्रूव होता है ना मन करंतु आपण बर्तमान डेरा बलंडा आड़े चली जिवे सेठु पचारे गछर पत्रर रंग कौन पत्रर रंग आपण जानते ग्रीन बोली जानते ना नॉर्मली अन्य गुड़ा नालिया पत्र भी अच्छे नॉर्मली आप जानते हूँ ग्रीनिश कलर कि सेठी जाकर पहुँचला कोईला गुंड गुड़ाक एत अच्छी जे आप देखिए कौन ना सब जाक गछर पत्र हूँ कला तेणु आप कहे ये यूनिवर्सल डेफिनेशन तो कहे यहाँ कौन यूनिवर्सल डेफिनेशन कहले ना ताहा कहीं होनी क्या चारिड़े कौन कर कला कोईला गुड़ाक से तार गुंड गुड़ाक पड़ी तेणु जो नील पत्र सो कल्ड नील पत्रटा से कौन कर बर्तमान ब्लैक आपको देखा किंतु तार रंग रूप छाड़ना से भाई आप पलैजे कौटी ना बड़बिल जोड़ा बड़बिल आड़ को पलैजे से कौन देखा गछ जो रंग गुड़ाक जब पचारे पत्रर रंग गुड़ाक सी आपको कहे कौन ना नाली नाली ताले गछर पत्र तो आम तो पढ़ु ग्रीन किमती कौन नाली नाली है अरे से जो लुहा गुंड गुड़ाक नुहे आयरन वर्ष जो गुंड गुड़ाक सी सब नालिया ना घेरे जुआड़ देखा सब जगह नालिया नालिया देखा तेणु सेटी हूँ कौन सेपरेट केस किंतु नॉर्मल विजन में गोटे नॉर्मल आटमोस्फियर भितर आम जब नाली चश्मा पिंधा आरंभ करवा जहाँ हवा कथा हम तेणु से नालिया ही देखा केवल स्पष्ट देखा से जो कहते एसेंशियल कौन करने पड़ो निजक खोली धरवाई कुआड़ को खोली धरवी तार कुआड़ को खोल यूनिवर्सल लव आड़ को आसवे तेणु कहते आउ कहते यूनिवर्सल लव बाउंडलेस एनर्जी ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ जोटा कि हूँ आप लव तेणु प्रथम आपको जो कही डिजल्व सेकेंड हूँ रिलीज होती भितर डिजल्व मैंने भांगीगला माने नुह जे आप घर सब सेपटू चली कि घरटा भांगीगला माने आपंकर नेसेसारी इंडिकेट करवा कथा गोटे भल घर या कथा मो पाखे तो पैसा नहीं घर या किंतु छोटिया घरटा को न भांगिले कौन हम ना घर या से कौन कर डिजल्व करगला कि माने रिलीज हवा कथा कह कौटी जावाक पड़ो ना कहते निजक खोली धरवी कुआड़ को खोली धरवी गोटे यूनिवर्सल लव आड़ को गोटे बाउंडलेस एनर्जी आड़ को मुझे कह निजक खोल आरंभ करी अर्थात डिजल्व हवा दरकार तार पर स्टेपटा को जमी आप किस समय पूर्व कही घर भितर जो आप रही से घर भितर घर पाखापाखि आपको झरका कबाट जी देखा भितर आप सीमित कि वान्स जो घर टपिक जो कौन कर द्वार खोलीदे झरका खोलीदे आउ टे अधिक देखिए कि छात उपर चलीगला देखिए गोटे विराट स्पेस देखुं आकाश देखुं सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र आप देखा आरंभ कर एक कथा तेणु जमी घर भितर जेपर्यंत आप बंदी रही से पर्यंत आप लिमिटेड बाउंडेड होकर रही जितेबाला भांगिक आरंभ करने कथा कौन कर डिजल्व करके धीरे धीरे बाहर को आसवा आरंभ करेंगे ताको देखा आरंभ करेंगे देखा आरंभ कर सारापर आपण को प्रोग्रेस करने जावाई आसिक पहुँच रिलीज हेल्ले हम जो बंधन होता जापर यही जो जिनस कहते पचार ये पचार दुई तीन टाइम हो 5 मिनिट आप समय अच्छी मुझे तार 2-3 पॉइंट पाक जाऊँगी नेचर ऑफ इगो इगोर प्रकृति कौन केमी कौन जाना ना प्रथम जिनस हूँ सेपरेटिव फोर्स सेपरेटिव फोर्स विराट पृथ्वी में आप एक विस्तृत सत्ता होकर बुलूले बर्तमान इगोटा कौन कर आपको टाणी नहीं कौन कर घर गोटा कोण गोटा बिंदु करके पकड़ सेपरेटिव फोर्स फोर्स जो फोर्स तार धर्म हूँ सेपरेट करवा तेणु इगो हूँ कौन जहाँ कहते जो जहाँ कहते मेकानिकल ताको कौन कहते कन्सियसनेस को कौन कर अन्य मानक ठारू सेपरेट करदब विराट पृथ्वी जमी किस समय पूर्व आपको कही से कौन कर 2000 स्क्वायर फुट गोटे जगह किणिली जगह किणी सारापर बाउंड्री करदेली मु भावीदेली बाउंड्री करदेली माने सेफ एंड सिक्योर मोर फैमिली ये जगहटा मोर हो गला
किंतु मु जानी नाही बाउंड्रीटा बुलेई दे सारी कोठा करदेला मु सेल्फिश जांट परी दुनिया ठारू अलगा है गोटाए पॉइंट रे एग्जिस्ट कली अहंकार कबलित है अहंकार को धरी कारण विराट पृथ्वी मो चारिपटरे रहिला शून्य आकाश रहिला सुंदर पवन अच्छी सूर्य किरण अच्छी मु सब गुड़ाक ठारू विच्युत होकर अहंग्र द्वारा परिचालित होकर छोटिया घर भितर 2000 स्क्वायर फुट जगह भितर निजको बांधी देली कारण मु इगोटा को साटिस्फाई कली ताहा होची मेकानिकल इगो रोचे नेचर तेणु कौन करुँचे अन्य मान दूरेई देली तापर कौन होची दूरेई दौची कौन होची ना मो भीतर केते गुड़िया जिनस खराब जिनस डेभलप करूँ नॉर्मली या अनुभव कर समस्त भीतर डेभलप कर जानीपाए कौन होची डिस्टिंक्शन रिजिडिटी इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्शन मु समस्त ठार अलग समस्त ठार अलग देख ना सब पढ़ी किसी कौटी ना मुझे घर पर करके रही जाइए द्वितीय विषय रिजिडिटी आउ भांगे ना थे घर कर मैंने मुझे भांगे नहीं तृतीय जिनस हूँ कौन जहाँ कहती इंडिपेंडेंट मु गोटे आइडेंटिटी मु गोटे इंडिपेंडेंट इंडिविजुआल मोर बर्तमान ये अच्छी मोर घर बाड़ी अच्छी तेणु मोर ये जगार मालिक तेणु एमती रहा जोटा हूँ इगोर हूँ नेचर हूँ सोर्स ऑफ लिमिटेशन कोठी ये लिमिटेशन आसिक पहुंचला जहाँ कि कहते प्रथम इनिशियली इगो वाज द हेल्पर तेणु से कौन कर आरंभ कर कौन करने कौन होती इंडिविजुअलाइज योर कॉन्शियसनेस प्रथम प्रथम आपको सहायता कर किंतु अल्टीमेटली कौन कर प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कौन होती इवॉल्विंग इनटू ए डिवाइन बीइंग किंतु परवर्ती अवस्था रखीदेव अटकईदेव जमी किसी समय पूर्वटा गोटे आप जानती जितेबाला गोटे लोक मद पीवा जाऊे मदुआ सांग मानक बर्ड्स ऑफ सेम फिगर फ्लॉक टुगेदर एका जातीय प्राणी कौन करती एका सांगे बुलती तेणु सी कौन करेंगे मदुआ मैंने कौन करेंगे जानते ना गोटा मद बोतल नहीं लोक डाक खाया देदेवे प्रथम 2-3 थर खंडा पीआईदेव थे जब से मद बोतल पी दे सारा आपण घरे शोथे सी लोक जहाँ को पीआई सी बोतल धरिकी आसी आपको पीवाई दब आप जानते पीआई दौरान ठीक से भाई आम भी सैया करुचे धर्म रखी धरी जगत को शुणिले व्याख्या बहु इच्छा है थे चाखा से धर्म मदिरा महु तेणु कौन कौन आम से कौन कर धर्मर मदिरा पी दौन आम कौन करूँ पार्श्व गोटा खोलदेवा एक से करवा किंतु जदि तार बेसिक बोध क्यारेक्टरिस्टिक जब चिंताधारा जब बदली नथिबो से केबे भी रहिबो नहीं किसी दिन गला पर बरं आम जो मैंने आगरे अच्छा धर्म हूँ पछरे थिबा लोक मानकु ताकिकरी सहायता करवा किंतु आम कौन करूँ तांकु उठेकरी नवाई आसिक निजे न जाइक सी आमको टाणिक नहीं बसई दिखती आम जापरूना तेणु मद पेईकरी मद छड़ेवा आसिक आम बरं सांगे बसिक मदुआ हो जाऊँ से मुक्ति पाइबार संभावना अच्छे आम कितु कौन करूँ बंदी हो जाऊँ तेणु यही अवस्था कौन होती जदि आम ता भर जदि जो लिमिटेशन भितर रही भितर आमको कौन मिल सफरिंग मिल प्राइड मिल पर्सनाल कौन होती प्रेफरेन्स भितर आम रही आ कौन हो अटैचमेंट टू अथॉरिटी आरे भितर रही आम बाहरी पारा जदि भावुँ मुझे मुक्ति पाइले जदि आज बाहर ना ये जिनस गुड़ाक आप अटैचमेंट नो प्राइड नो सफरिंग नो पर्सनाल प्रेफरेन्स नो एथुर आप मुक्ति पाइबे तेणु परवर्ती अवस्था होती कौन कौन रास्ता देकर मत मुक्ति पाइबा पड़ो पाथ्स ऑफ रिलीज पाथ टू रिलीज मुक्ति पाइबी तार बाट कौन प्रथम जिनस हूँ समर्पण कारण मुझे निज चेष्टार मुझे करें निज चेष्टार जमी कै ना मु माने पादटाई पकईक द्वितीय पाद जावाई मो पाखे सामर्थ्य ना तेणु मुझे चेष्टा करी नाचुराल फेल्योर सो कल्ड जो कहते आप भाषा नाचुराल फेल्योर तेणु मुझे कौन करी ना सरेंडर करी सरेंडर 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 ये सरेंडर बोधे आप बहुत सुंदर भाव आप जानते मुझे तार ये को जाऊनी तेणु कहते ये कौन होती इगो को डिस्ट्रक्शन करवा ये करने सहित आम से कथा जाऊनु कौन करुँच ना जो पर्सनाल विल अच्छी पर्सनाल विल निजस्व संकल्प ताकू कौन करिए कंप्लीटली भगवान को पाखे नहीं देदवा आउ हूँ कौन जहाँ को कहती ह्यूमिलिटी आउ कौन होती ह्यूमिलिटी नम्रता भद्रता ये सब जिन डेभलप कर आरंभ कर परसेप्ट कौन कर जहाँ को कहते मेंटल नोशन मानसिक जो धारणा मानसिक जो चिंतन एथि कौन करेंगे ना मुक्ति पाइब जदि हम क्या द्वारा ना थ्रू सरेंडर कहीं ये जुगर सरेंडर व्यतीत प्राय किसी हुए नहीं कारण आम जहाँ सब देखी आसीचु आज पर्यंत आम जहाँ देखीचु श्री अरविंद पूर्ण योग संपूर्ण अलग जिनस एक शुणी सारा जी ना सी कह जदि प्रकृत में पूर्ण योग जड़े बुझे सी कह मुझे जमा योग भर को आसबि ना किंतु कहते पूर्ण योगटा बहुत सहज कारण आम किसी करूना सी आमको करे आम को हाथ टेक ठिया हवा कथा जंत्र टी हवा कथा अन्य किसी करूना सेकेंड पॉइंट आसिक पहुंचला क्वेट एंड एस्पिरेशन मनुष्यर धर्म हूँ कौन कौन हूँ नॉर्मली प्रथम लाइन आपको कही 10,000 रूप आसिक पहुँचुची जड़े अहंकार बशवर्ती होकर किसी कौच सी जमीती अहंकारी
ତା ଅହଙ୍କାର କୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କରି ଅହଙ୍କାରୀ। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅହଙ୍କାର। ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର। ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର। ସବୁ ଯାକ ସେଇଭଳିଆ। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଥର ଟାଇମ ତ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ଜଣେ ଯାଇକରି ମାନେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ନା କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା କୋଉ ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିଲା, ସିଏ କଣ କଲା ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ମା କହିଲେ ତୁ କଣ କଲୁ? ନା ମୁଁ ତାକୁ ସହାୟତା କଲି। ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ? ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ? ନା ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସହାୟତା କଲା। ଭଲ ଅଛି ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲିଯା। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା, ସେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, କହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଏ କେସରେ? ନା ମତେ ଆସି ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଆସିକରି କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଯାଇକରି ଆବିକା ମାମଲତି କରିବା ପାଇଁ? ଏନିୱେ ସରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଲୋକଟା କଣ କରୁଛି ନା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଯେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଯିଏ ସହାୟତା କରିଥିଲା ସେ ଆସିକରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ନା କଣ ତାର ଦେହ ପୁନର୍ବାର ଖରାପ ହେଲା। ମା କହିଲେ, ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ, କଣ କଲୁ? ସହାୟତା କଲୁ? କହିଲା ନାଇଁ ସହାୟତା କଲିନି। କାହିଁକି ସହାୟତା କଲୁନି? କାହିଁକି ସହାୟତା କଲୁନି? ନା ମତେ ନା କହିଥିଲୁ ଆପଣ ଯେ ଯଦି ତା ଦେହ ଖରାପ ହବ ମତେ ଆସି କହିବ, ମୁଁ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତୋର କାମ ତା ନୁହଁ, ତୋ କାମ ହଉଛି କେବଳ ମେସେଞ୍ଜର କାମ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ କାମ। ତୁ ଆସିକି କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ତ, ଦିଥର ଯୋଉ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ କଣ ହଉ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେଠି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଏଠି ହଉଛି କଣ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି? ସେ ଲୋକ ବୁଝିଦେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲା ଯାପରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଅହଙ୍କାର ଅଛି। କିଏ କେମିତି କୋଉ ପଟରେ କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନହେରେଣ୍ଟଲି କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଫୁଲ ଅଫ ଇଗୋ। ତାପରେ ମୋରାଲ ଲାଇଫ ଫୁଲ ଅଫ ଇଗୋ ବୋଲି ଷ୍ଟିୟରିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବ, କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଇନର କ୍ୱାଇଟନେସ୍। ଯେତେ ପାରିବ ନୀରବ ରହିବ। ଆଉ କଣ ହବ, କାମଲି ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆସ୍ପାୟାର ଫର ଏ ହାୟର ଇଗୋଲେସ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଇଗୋଲେସ୍ କନସିୟସନେସ୍। ସେ ରାଜା ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବୁଲୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜୋତା ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଇଗୋ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇଗୋ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର କଣ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇଆ ସବୁ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଅନଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ଓପନିଂ। ଅନଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। କଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଓପନ କରିବ। ଓପନ କରିବ ଟୁୱାର୍ଡସରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ହାୟର ଫୋର୍ସ, ଡିଭାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ରିଲିଜ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ରିଲିଜ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି। କଣ ହଉଛି ନା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲିମିଟେଡ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡା ଚାଲିଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ ଲିମିଟେସନ ଗୁଡା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଯୋଉ ଧାରଣା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଯିବ, ଅନହିଣ୍ଡର୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଡିଭାଇନ ପାୱାର। ଯେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ପଶି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ବାଧା ଦେବେନି, ଅବାଧରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ହବ କଣ, କ୍ଲିୟର ପିଓର ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଇମେନ୍ସିଟି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳତା ଆସିବ, କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ, ପ୍ୟୁରିଟି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲିଟି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତିକିବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଅଛି, ଲାଇଟ ଲଭ, ଆଉ କଣ ହବ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନସେପାରେବୁଲ ପିସ୍, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ତେଣୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ସାରି ଦଉଛି। ଏଠୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଇନର ପିସ୍। କଣ କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ଏ ଯୁଗରେ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସମର୍ପଣ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର ବୋଲିକରି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ରିମେମ୍ବର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରିଜିଡିଟି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କୋଉଠି ଆମେ ନମନୀୟ ହଉଛେ, କୋଉଠି ଆମେ ହାର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଭର୍ସେସ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବା ରିଜିଡିଟି, ୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏନିୱେ ସମୟ ଯାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।